ایمان کی پختگی اور تقوی کا نور، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ میں اور آپ جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، شکوک و شبہات کا زمانہ ہے، بکھرے سے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، نفس کی شرارتیں ہیں، مختلف الخیال لوگوں کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ بعض کمزور ذہن لوگ تشکیک کا، شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر منبر و محراب سے بھی جہاں سے تیقن اور یقین ملنا تھا، وہاں سے بھی بعض اوقات بعض لوگوں کی تسلی نہیں ہو پاتی۔ لوگوں نے چاہا کہ وہ کسی حجرہ نشین بزرگ سے جا کے ملاقات کریں، اس سے کہیں کہ آپ صوفی ہیں، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ہماری روح کی تسکین کا کوئی سامان کریں۔ لیکن وہاں بھی حال یہ ہے کہ تعویذ دھاگے کی دکانیں ہیں، دم درود کے نام پر کاروبار ہے، تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ کہہ کے مزید شک میں ڈالنا ہے۔ آپ توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں سارے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس جتنی دیر میں آپ نے موبائل سیٹ کرنا ہے تقریر ختم۔ اللہ کے بندے چھوڑ دیں ان چیزوں کو، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اور اسٹیج پہ تو تقریباً منع ہے، بیٹا آپ نہیں چلائیں گے۔ آپ توجہ رکھیں، دو چار باتیں بڑی ضروری عرض کرنی۔ تو بے یقینی چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی انوکھی بات کر رہا ہے، ہر آدمی نرالی بات کر رہا ہے، دینی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، فکری محاذ ہو، عالمی محاذ ہو، کئی خیالات دنیا میں گھومتے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بڑا مضبوط ہو۔ جتنی مرضی آندھیاں آئیں، جتنے مرضی طوفان آئیں، جتنے مرضی فتنے چلیں، لیکن رب کریم کے بندے کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ انشراح صدر ہو جاتا ہے نا کسی بندے کو، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ بھی اسے کہیں نا باہر اندھیرا ہے، تو چونکہ اس نے روشنی دیکھ لی ہے، وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا روشنی ہے، تمہیں نہیں پتا کرم ہے۔ رب کریم کے بندے کے سامنے سارے لوگ بھی کہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، دور بڑا سخت ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اسے انشراح صدر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہر دور میں دین پہ چلنا آسان ہے۔ باقی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ تو بندہ مومن کی شان ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر منقسم ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آریہ ہیں، بدھ مت ہیں، ملحد ہیں، پھر مسلمان کہلانے والوں میں بہت سارے گروہ ہیں۔ اتنی ساری بولیاں جہاں بولی جاتی ہوں، سینکڑوں مذاہب رکھنے والا جو ملک ہو، اس ملک کے اندر کسی ایک نظریے پہ رہنا، اور محض رہنا نہیں، ڈٹ کے رہنا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو قلبی طور پر خود انشراح صدر ہو، جو بندہ بیچارہ خود مطمئن نہ ہو، خود ہی اطمینان نہیں، تسلی نہیں۔ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لباس بدلتے ہیں تو پھر ان کا دل کرتا ہے کہ سارے کہیں اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا 99 لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ایک نے کہا ٹھیک نہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بندے، تیرے جسم کو اگر فٹ ہے، تیرے لیے تسلی کا باعث ہے، تو پھر اللہ کے سپرد کر دے، اس کو سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ انشراح صدر عطا فرمایا تھا کہ میرا دین حق ہے، میرا عقیدہ حق ہے، میرا نظریہ سچا ہے۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر۔ فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے میرا سینہ چاک کرو، میرا دل نکالو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ وہ بتایا کرتے تھے کہ تصور کی دنیا میں میں جاتا ہوں تو دل پر کلمہ لکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے اتنا طے کر لیا ہو نا، اتنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور آپ کو دست بہت آ رہے تھے، تو بظاہر کیفیت یہ ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تو
मुकद्दस टांगों पे राशा तारी होता। तो तमाम सहाबा आपसे मोहब्बत करते थे। कुछ लोगों ने देखा तो रो दिए कि हज़रत इस बीमारी में मुश्किल है, अब आप सेहत याब हों, महसूस ऐसे होता है। तो हज़रत अली शेर खुदा मुस्कुराते चेहरे से फरमाने लगे, कमज़ोरी बज़ाहिर बहुत है और बीमारी की शिद्दत है, पर तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा वो किस तरह, आपको बड़ा यकीन है? फरमाने लगे, असल में मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली आप दुनिया से उस वक्त जाएंगे जब दाढ़ी खून से रंगीन होगी, तो मुझे तो शहादत मिलेगी, तलवार चलेगी, नेज़ा चलेगा, जख्म लगेगा, मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा। साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। जब आपको इंशराह सदर हो जाए ना, फिर दीन पे चलने का मजा आता है। वरना तो लोग दीन के कपड़े पहन के भी दुनिया इकट्ठी कर रहे होते हैं, दीन का नाम लेकर भी अपना कारोबार चला रहे होते हैं, चूंकि उनको ये तो समझ, अब बता तो रहे हैं। वो मुझे एक साहब कहने लगे, कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ये बताने के लिए ना पैसा बिल्कुल काम नहीं आता, ये बताने के भी पैसे लेते हैं, ये समझाने के लिए ना कि पैसा कोई काम नहीं है, इसके भी पैसे ले रहे हैं। तो भाई जब आपको इंशराह सदर ही नहीं, तो फिर आप कोई किसी वक्त कोई मुलम्मा साजी तो कर सकते हैं, दीन पर बात नहीं कर सकते। ताउन का मर्ज फैल गया था बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग उसका शिकार थे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के गले में भी और जुबान मुबारक में भी कुछ थोड़ी तकलीफ थी। तबीब को बुलाया गया तो उसने कहा आपको ताउन हो गया है। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कुछ भी हो जाए मुझे ताउन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों? फरमाने लगे, हुजूर ने दुआ बताई है, किसी मरीज को देख के पढ़ लो तो तुम कभी उस बीमारी में मुब्तला नहीं होगे। मैंने पढ़ ली थी ताउन वाले को देख, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। यकीन कामिल की दौलत उन्हें मुयस्सर थी। आप यकीन करें, मैं उनके मुखालिफिन को भी दावत दूंगा। जिस वजद में उन्होंने लिखा है ना, जिस कैफ में उन्होंने लिखा है, जिस सुरूर में वो चले गए हैं, ये वही लिख सकता है जिसका सीना अल्लाह ने इखलास से भर दिया। आला हजरत को यकीन कामिल था दीन पर, हुजूर की हर हर बात पर, नबी पाक के हर हर फरमान पर, कुरान मजीद की हर हर आयत पर। मैं उस दौर में रहता हूं जिस दौर में लोग कहते हैं माज़अल्लाह सूद में गुंजाइश निकालो, काम नहीं चलते। खुदा के बंदे, तुझे गलती लग गई है। मुसलमान का काम कारोबार से नहीं चलता, रब के फजल से चलता है। कारोबार वसीला होता है, असल तो अल्लाह अता फरमाते हैं। तो भाई जब तक आपका ये ज़ौक नहीं होगा, आपको जब तक ये इंशराह सदर नहीं मिलेगा, उतनी देर तक मजा नहीं आएगा। बेयकीन आदमी की कोई जिंदगी नहीं होती। कच्ची पक्की बातें, कर लूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, ठीक है कि नहीं ठीक। मैं दोस्तों से अक्सर एक बात किया करता हूं, मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को हमने जिंदगी में देखा है, सब कुछ है, कुव्वत फैसला कोई नहीं, और वो कहते हैं मैंने जिंदगी में बड़े ही काम किए हैं तो मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा भाई यही गलती लग गई, कोई एक कर लेते ना कभी तो फायदा हो जाना था। आपने ज्यादा काम कर लिए तो ज्यादा करने से उलझ गए। तो इत्मीनान पैदा करें, यकीन पैदा करें, ये पहला सबक है आला हज़रत बरेलवी की जिंदगी का। दूसरी बात, मकानु यत्तकून, तकवा। फाज़िल बरेलवी की हर तहरीर में तकवा छलकता है। आला हजरत मोहतात लिखते हैं, मोहतात, किसी जगह वो गैर मोहतात नहीं होते। आजकल ना लोग बोलने में, कहने में, लिखने में, समझाने में, गप्पे करने में गैर मोहतात हो गए। हमारे मिजाज के अंदर बाद ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं जिससे महसूस होता है कि ये गुफ्तगू शख्सियत से मैच नहीं करती। आपकी बुलंदोबाला शख्सियत है, आपका कदकाठ है, आपके साथ गुफ्तगू का वो एक खूबसूरत अंदाज होना चाहिए जिससे आपकी शख्सियत और ज्यादा निखरे। तकवा मोमिन की जिंदगी का हुस्न है।
اگر آپ غیر محتاط ہیں نا، آپ کے رویے غیر محتاط ہیں، آپ کا انداز غیر محتاط ہے، آپ کا بولنا لکھنا کہنا غیر محتاط۔ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے، میرے ذمہ لگایا تو عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ عرض کرنے لگے حضور کسی نے کھلا لباس پہنا ہونا اور تنگ رستے سے گزرنا ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بس ذرا کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے گزر جائے تاکہ وہ جھاڑیوں سے اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس حضور یہی تقویٰ ہے جو زندگی میں ذرا دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں دنیا میں، جو ذرا بچ کے نکل جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ بچ کے بات کی ہے۔ ہمارے شعراء غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں، شعر کہتے ہیں نا جی، تو شعر و سخن کے لوگ بھی بڑے مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ بعض اوقات بات چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شاعر نے آ کے اپنا کلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات روتا ہوں، ساری رات تڑپتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ شعر پڑھ کے کہ آپ کی کیفیت تو ایسی نہیں لگ رہی، رونے والی، تڑپنے والی اور ساری رات جاگنے والی لگ تو نہیں رہی۔ کہنے لگے نہیں یہ تو شعر ہے نا۔ تو پھر آپ بڑی شفقت سے فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں آپ نے شعر بھی کہنا ہے تو سچ اور حق کہنا ہے، یہ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ میں پائی نہیں جاتی۔ احتیاط کا درس دیا ساری زندگی انہوں نے۔ کیا کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو حضور کے بارے میں کچی اور کمزور باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہا کہ یہ بارگاہ نبوی ہے، ذرا ہوش سے بولو، یہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو حضور کی شایان شان نہیں۔ کوئی ایسا مثلاً ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمانے لگے خدا کے بندے میری سرکار تو کسی کو دبانے آئی نہیں، حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے۔ فرمایا شعر یوں پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے جب کوئی فکرہ کہو نا، جملہ کہو، تو وہ جچا تلا ہونا چاہیے، وہ معیاری ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سلام کے شعروں میں بڑی ملاوٹ ہے، یہ شعر پڑھے جاتے ہیں نا سلام کے، تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کر دی ہے، یعنی ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو کسی استاد کا شعر ہی نہیں لگتا۔ جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی یہاں سے پڑھے وہاں سنے یا وہاں نہ، یہ بات ہی نہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور تھوڑا توجہ سے سننا، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں، اب میں آپ سے کچھ مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ او بھائی کانے لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے۔ اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا، یعنی خزانے والی کان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت کی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں، یہ حضور کی شان۔ بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی، ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں، تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی۔ باقی کسی وقت کوئی بندہ میری طرح کا تھبکی تھبکی دے کے طالب علم سے کام بھی نکلواتا ہے کہ چلو سبق یاد کر لے گا۔ اماں کی تعریف سادی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملمہ سازی۔ اماں جب کہتی ہے نا میں صدقے جاواں، تو یہ لہجہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی، یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے۔ اچھا چلو ایک اور بات بھی کرتے ہیں۔ آج
मौजू तो नहीं, पर चलो बात आ गई है। अब्बा जी नहीं कह सकते सदके वारी जावा, उन्होंने नहीं कहना, वो कह नहीं सकते ना बेचारे, वाली साहब जो हुए। हालांकि सदके सारा ही अब्बा ही होता है, सारा दिन बाहर सदके होता है, काम काज करता है, पर कहता कुरान ने दो मोहब्बतें बयान की हैं, दोनों बाप बेटे की। इधर देखो मेरी तरफ, दो मोहब्बतें, बैठ जाए प्यारे भाई, दो मोहब्बतें बयान की हैं दोनों बाप बेटे की, हजरत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये देखो, ये दोनों मोहब्बतें बाप और बेटे की मोहब्बतें। ये कैसी मोहब्बतें? बाप ने लफ्ज नहीं अदा करने होते, उसने जुमले नहीं बोलने होते, कुछ मर्दाना वजाहत के तकाजे होते, पर ये कि जो वो प्यार करता है ना, उसका भी अंदाजा कोई नहीं कर सकता। तो माँ बाप की जो तारीफ करते हैं बच्चे की, वो खालिस होती, असली वाली। आला हजरत बरेलवी बहुत एहतियात से, तकवे से अपने महबूब की तारीफ करते हैं, लेकिन लुत्फ भी सारा ही लेते हैं। यानी ये है ना कि शेरी ज़ौक नहीं पूरा हुआ, ऐसा भी नहीं, शेरी ज़ौक भी पूरा होता है और तकवा भी पूरा होता है। ये जरा अंदाज देखिए, वैसे मुनासिब नहीं मैं मेहमान हूं, कोई ऐसी बात करूं जो दिक्कत हो। बाज लोग कहते हैं कि मुफ्ती का और मसाइल हल कराने वाले का, इन लोगों का महबूब नहीं होता, ये इल्ला माशाअल्लाह। वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये उस तरह तड़पते नहीं, हर वक्त शरीयत की हदें बयान करते रहते हैं, ये किसी को शेर भी नहीं कहने देते, ये प्यार भी नहीं करने देते, ये हर वक्त नुक्ते खींचते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा फतवे और सबसे ज्यादा हुदूद तो आला हजरत ने बयान की, लेकिन जो अंदर का दर्द था ना, उसे छुपा के रख नहीं सके, क्योंकि मुफ्ती का भी महबूब होता है, सरफ नाव पढ़ाने वाले का भी महबूब होता है, हाँ हाँ, ताजर का भी महबूब होता है, सबका महबूब होता है। पता था हजरत सिद्दीक अकबर को कि सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज नहीं, फिर भी बार बार कहते थे हुजूर मेरा भी दिल करता है। तो आला हजरत ने मोहतात हो के, इधर देखो यार मेरी तरफ, मैं अब क्या करूं, कैसा दस्तूर जुबां बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है जुबां मेरी, ओ सुनो तो सही, जो मैं कह रहा हूं इसमें तो वैसे ही मोबाइल हाथ से गिर जाता है, आपने फिर भी पकड़ा हुआ है, जो मैं कह रहा हूं इसमें तो गिर जाता है, पकड़ा हुआ भी हो, छोड़ दो यार, सुनो क्या कह रहा हूं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गए, गुलाम थे ना महबूब के, तो जब हुजूर के नक्शे खींचे, सीरत बयान की, तो वो जो फतवे लगाने वाले थे ना, उनसे आला हजरत ने कह दिया कि चलो तुम नहीं ना बात आते। हालांकि आला हजरत ने खुद सजदा ताजीमी हराम है इस पर किताब लिखी है कि किसी को सजदा, एक तो है इबादत का सजदा, वो तो कुफर है, ताजीम के लिए करना हराम है, पूरी किताब लिखी। लेकिन जब बाज नहीं आए तो बोल पड़े, कहने लगे नहीं ना तुम बाज आते तो सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, जा जो होंदा ही कर ले, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, मेरा दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। मैं क्या करूं, प्यार है मुझे नबी पाक से, क्या करूं, किधर जाऊं। मदीना देखा, गुंबद खजरा देखा, वो जो पैसे जमा करके नहीं जाते गरीबों के बच्चे, जिनकी अगली टिकट बुक नहीं होती, जिनको पता होता है पता नहीं दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये उनकी तर्जुमानी करते हैं आला हजरत। कहते हैं पहली दफा गुंबद खजरा देखा तो तड़प गए, कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, लेकिन चूंकि मुत्तकी हूं, वकानु यत्तकून, तकवे पे अमल करना है, पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। उन्होंने तकवे का दरस दिया, एहतियात का दरस दिया, लेकिन मोहब्बत भी पूरी की। एक शायर उर्दू अदब के बड़े बेहतरीन थे, मेरा कॉलेज का ज़माना था तो मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने उनसे कहा आपने आला हज़रत बरेलवी को भी पढ़ा है? कहने लगे रज के पढ़ा है। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उलमा ज़रूर तहकीक करें, पढ़ें लिखें, लेकिन फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना बड़ी आलमी शख्सियत है, हर फन का आदमी फैज़याब होता है।
ہر فن کا آدمی، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ معانی کا آدمی ہو، بدی کا آدمی ہو، علم الکلام کا آدمی ہو، وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں، تسلی، ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں، عقیدت مند ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم، آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں اتنے خلوص سے، اتنی للہیت سے، بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی، لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق، نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ، علماء جانتے ہیں ان کی ایک کتاب پر نا، ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی، انہوں نے تبصرہ لکھا، کہنے لگے سمجھ نہیں آتی یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے، لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے، اور شعر کے اندر شعری حسن بھی، ادبی جاذبیت بھی، اور علمی وقار بھی۔ آپ ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اچھا میرے غنچے کھلا دیے بھی ہوتا تو شاید کوئی شاعر کہتا کہ میں نے جوڑ شوڑ ملا لیا ہے، لیکن میرے غنچے نہیں، دل کے غنچے۔ بڑے سونے کپڑے پہنے ہو، اندر سے بندہ اداس ہو نا تو لطف نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دیکھیں، میں نے کہا تصوف کی چاشنی دیکھیں، فرماتے ان کی مہک نے، یعنی خالی حضور کی خوشبو ملے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور دنیا کہتی ہے میں بس جاؤں آباد ہو جاؤں، کہتے ہیں بس حضور کا اگر پھیرا ہو جائے نا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بڑے بڑے لوگ آج کل ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن بہت، انزائٹی بہت، اس کی وجہ یہ ہے خبریں بہت ہیں، زیادہ سوچنا بہت ہے، نکل بہت دور جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حل بتایا، فرماتے ہیں غم جس طرح کا مرضی ہو اور بندہ جو مرضی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سادہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو، غم کوئی ہو، بندہ کوئی ہو، اگر بڑی تکلیف ہونا تو میرے حضور کو یاد کرے۔ یہ تقریر نہیں ہے، اور سنو جوانوں، تقریر نہیں ہے، یہ آج تجربہ کر کے دیکھنا۔ آپ بڑے پریشان ہیں تو رات درود و سلام پڑھ کے سو جاؤ، آپ پریشان ہیں تو حضور کے چہرہ نور کا ذکر پڑھ کے سو جاؤ، حضور معاف کر دیا کرتے تھے یہ باب پڑھ کے سو جاؤ، نبی پاک نواز دیا کرتے تھے یہ چیپٹر سیرت کا پڑھ کے سن کے سو جاؤ۔ آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں، کسی ماہر نفسیات کے سیشن لینے کی ضرورت نہیں، سرکار کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، بندہ کوئی ہو، غم کوئی ہو، یعنی کاروباری ٹینشن ہو، گھر کی ہو، کوئی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب۔ میرے دوست واپس آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ تک آنا پڑے گا۔ امت کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، دروازہ رسول۔ ہم نے نا بہت سارے نظام پڑھے ہیں، یہ صدارتی نظام ہے، یہ جمہوری نظام ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، لیکن نظام ایک ہی ہے دنیا میں جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ نظام گھر میں آئے، دینی تنظیموں میں آئے، ہمارے مدارس میں، مساجد میں صحیح طور پہ آئے، ہم اس کے پابند ہوں۔ جو وزاداری حضور کا نظام ہمیں سکھاتا ہے، جو نظم و ضبط سکھاتا ہے، امیر کی فرما برداری سکھاتا ہے، ہم بچ جائیں گے۔ باقی یہ کہ آپ تھوڑا بہت کہیں سے کوئی نفع لے بھی لیں تو لمبا نہیں چلتا کام نا۔
लंबा काम तभी चलता है जब बंदा हुजूर से फैज लेके चले, सीरत पाक के मुताबिक अपने आप को ढाले। आला हजरत हमें कहते हैं कि मेरे साथ मिलके हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करो कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माह मदीना अपनी, माह मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करे। हुजूर हमने बड़े निज़ाम देख लिए, माह मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है हुजूर, ये थोड़ी बहुत रोशनी है, इससे गुजारा नहीं चलेगा। बात को खत्म करता हूं, दो बातें कभी ना भूलना, इनको याद रखना। दीन में अदब के बगैर हर चीज की लज्जत खत्म हो जाएगी। आप बादब हैं तो सब कुछ है। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर दिल को संभाल के दरवाजा रसूल तक नहीं ना पहुंचाओगे तो ये भटक जाएगा। ये भटक गया तो हर चीज को दाव पे लगा देगा। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो तेरी गली से जाए क्यों। आखिर इदारा हाजा आपके इल्म में है कि बड़ी देर से यहाँ पर इस शहर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अब तो माशाल्लाह और इदारे बन गए। हमारे अल्लामा मुफ्ती सैयद नदीम हैदर शाह साहब मशहदी आपका इदारा, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद हुसैन फैज़ी साहब आपका इदारा, बहुत सारे उलमा बैठे जिनके इदारा जात चल रहे हैं। यहाँ बच्चों की दस्तार है, इनकी ख्वाहिश है कि पीर साहब मुबारक दस्त लगाएं और ये आप दस्ते पाक से इनकी दस्तार फरमा दें। तो एक तो ये होगा, आपने बिल्कुल तहम्मुल के साथ बैठना है। दूसरा, स्टेज का रुख आपने, जितने खड़े हैं भाई इधर पीछे चले जाएं, उधर चले जाएं, कोई ना खड़ो यहाँ। आपकी अगर आवाज आई ना दोबारा चले जाएं साइड पे। ये पिछली मर्तबा भी यहीं से बातें बंद नहीं हुई थी। बैठ जाए नीचे, मैंने बार बार कहा था यहाँ कोई ना आए। बैठ जाएं भी, थोड़ा मेहरबानी फरमाएं, आप शफकत करें यार, बैठ जाएं बैठ जाएं, अल्लाह आपको जज़ात आ फरमाए। तो इधर से किसी की अब आवाज नहीं आनी चाहिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से हजरत पीर साहब का ही जो पैगाम है, जाहिर सी बात है हम सुनने के लिए बेताब हैं। दो गुजारिशात सिर्फ मैं करता हूं, उसके बाद दस्तार और उसके बाद फिर पीर साहब का खुला टाइम, जब तक आपका जी चाहे आप मलफूजात से नवाजेंगे हमें। सबसे पहली बात यह समात फरमाइए कि आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया है। यह बड़ी सुनने वाली बात होगी अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे सारे अहबाब। याद रखिए, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, फजल है, महबूब की निगाह है, इनायत है, और ये मुकद्दरों और तकदीरों के फैसले होते हैं जिसने आला हजरत को इस मकाम बुलंद पर पहुंचाया। लेकिन इसके साथ जो जाहिरी असबाब हैं जो अल्लाह ने अता फरमाए, उनमें से एक ये है कि आप वो शख्सियत हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कसीरुल जिहाद। आपके अंदर वो तमाम खुसूसियात पाई जाती थी जो कि एक दीनी पेशवा और रहनुमा में होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइलों से निकल के बात सुनिएगा जरा, सुनने वाली बात है। देखिए कि एक होता है हाफिज तो वो आलिम नहीं, एक होता है आलिम तो वो मुकर्रिर नहीं, एक मुकर्रिर है तो वो मुफक्किर नहीं, मुफक्किर है तो लीडर नहीं, और अगर लीडर है तो वो मुदर्रिस नहीं, मुदर्रिस है तो वो पीर नहीं, अगर पीर है तो वो बेहतरीन कारी नहीं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वो अजीमुल मर्तबा हस्ती हैं कि आप हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, लीडर भी हैं, पीर तरीक़त भी हैं, रहबर राह रुश्द हिदायत भी हैं। आप बेहतरीन बाप भी हैं, बेहतरीन बेटे भी हैं, बेहतरीन शौहर भी हैं, बेहतरीन इमाम भी हैं, और बेहतरीन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन के सिपाही भी हैं, मुहाफिज खत्म नबूवत भी हैं, मुहाफिज नमूस सहाबा भी हैं, और मुहाफिज नमूस आले रसूल भी हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जरा जवानों वाली सुनाई जाए ना। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खसूसियत, यानी आप कसीरुल जिहाद, हमारी शख्सियत जिसको कहते हैं, आप वो हैं, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है। और आला हजरत से इस पढ़े लिखे दौर में भी जब लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि तुसी नबी पाक नू हजरत कहंदे हो, सहाबा नू हजरत कहंदे हो, इन्हां नू आला हजरत कहंदे हो, तो मैं क्या दसो फिर इन्हां बंदियां नू बंदा किवें समझावे। हो अल्लाह दिओ बंदिओ, खुदा तुहानू मदीने ले जाए ते हर साल ले जाए। ये अपने जमाने के जितने बुजुर्ग थे उनमें आला हजरत हैं। रह गई बात सहाबा की, तो उनको सहाबी कहना ही इतनी बड़ी डिग्री है, जमाने का कोई हजरत और कोई डिग्री सहाबी के बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि जो जैसा भी हो वो जब तक मुस्तफा का दीदार ना करे, ईमान ना ले आए, तो सहाबी बन ही नहीं सकता है।
इस वास्ते छोटी बातों पर तवज्जो न दिया करें, आप बड़े हो गए हैं, आप बड़ी बातों पर तवज्जो दिया करें। पहली बात जिसने आला हजरत बनाया कि आप हमा जहत शख्सियत है, कोई कमी अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। दूसरी चीज, जिसने आपको आला हजरत बनाया, जरा गौर से सुने मेरे सारे दोस्त अहबाब, उलमा से दुआएं लेनी है, आपकी खिदमत में पैगाम अर्ज कर रहा हूं। उलमा फरमाते हैं पिछले जितने मुजद्दिदीन गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें। किसी ने एक फितने का मुकाबला किया, किसी ने 2 का, किसी ने 3 का और किसी ने 5 का, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये वो मुबारक हस्ती हैं जिनके जमाने में 70 से ज्यादा फितने थे, लेकिन इस गौसे आजम के नायब ने तने तनहा उनका सर कलम कर दिया और मुस्तफा जाने रहमत का झंडा बुलंद फरमा दिया। ये है आला, इसलिए आपको आला हजरत कहा जाता है कि आपने इतने फितनों का मुकाबला करके इस दीन मतीन की जो रूह थी उसके ऊपर जितना पड़ा हुआ गर्दो गुबार था और ये तशरीहातें गलत थी उनको दूर करके दीन सहीहा और पैगाम सहीहा लोगों के सामने वाज़े फरमाया। ये दूसरी चीज थी। अगर आप तवज्जो करें तो तीसरी गुजारिश भी अर्ज करूं आपकी मुबारक खिदमत के अंदर, तवज्जो फरमाइएगा। जिसने आला हजरत को आला हजरत बनाया है, उलमा फरमाते हैं, अब ये बात बड़ी सुनने वाली होगी कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, बेटा थोड़ा पीछे हो जाएं। ओ पुत्र, ये साफी बैठे हैं तो इनका अपना ड्यूटी जिम्मेदारी है, हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा। पुत्र ओ कूलर आलिया पीछे हो जा, पीछे पुत्र, आजो आजो शाबाश को थोड़ा जी असी भी जियारत, पुत्र तुसी भी थोड़ा जी अगर इंज हो जाओ ना तो उतो तक पीरां दी भी जियारत करनी है ना, है माशाल्लाह। ये हमारे मास्टर साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हां दा चसेरा है सारा। ये पीर साहब के बड़े भाई हैं जी और बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह। लो जी, तीसरी बात और फिर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहेंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब भी कुरान हदीस को बयान किया, आला हजरत क्यों है आप, मैं बात ये बता रहा हूं किस चीज ने आला हजरत बनाया। आपने जो मुस्तदल ठहराया आपकी बात का, वो या कुरान को या हदीस को, आपने तारीख में छलांग नहीं लगाई, ये याद रखिए। चूंकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला, आपने जब इसी चीज को मुस्तदल ठहराया, यही वजह है कि मेरे रजा ने जो लिख दिया वही लिख दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आला हजरत फरमाए पहले मैंने ये लिखा था तो अब ये लिख रहा हूं, अब मैं रुजू कर रहा हूं, पहले ये मेरी ताकीद थी अब ये थी। अहमद रजा ने जो एक मर्तबा लिख दिया, अल्लाह की रजा से वही हुआ जो अहमद रजा ने लिखा था। माशाअल्लाह, समझ आ रही है? इसलिए आला हजरत है, मुकम्मल मुताला करके फिर आप उस बात को आगे वाज़े बयान फरमाया करते थे। और अब आ जाइए जरा अगली बात भी अर्ज करूं कि आला हजरत को आला हजरत किस चीज ने बनाया, ये सुनिएगा जरा। वो बनाया है राबते ने। बहुत खूब। अरे पीर साहब, मैं आपसे दुआ लेने के लिए रब, हालांकि इस मामले में मैं खुद सोचता हूं और हमारे कई उलमा मशाइख इसमें सोचते हैं राबता होना चाहिए। ये जो आला, आप फतावा शरीफ पढ़ने में लंबी बात नहीं करता, आला हजरत का फतावा शरीफ पढ़े, डीजी खान के फतवे उसमें मौजूद हैं, बहावलपुर के उसमें मौजूद हैं, नवाबों के उसमें हैं, सेठों के उसमें हैं, खानों के उसमें हैं, सादात के उसमें हैं, उलमा के उसमें हैं, मखर शरीफ के उसमें हैं, ये गोलड़ा शरीफ इसके हैं। अमेरिका, अफ्रीका, बंगाल, अरब, आजम, पूरी दुनिया से लोगों ने अहमद रजा से जब राबता किया है तो मेरे अहमद रजा ने फिर ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ हूं, नहीं, उन्होंने भी पूरा बैक रिस्पॉन्स दिया। इस राबते ने भी अहमद रजा को अहमद रजा बनाया है। इसलिए मैं जुमला उलमा मशाइख और बिखसूस टोबा टेक सिंह के मेरे जितने चमकती जबीनों वाले हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा राबता आपस में रखा करें। हारमी ने एक जगह पे बह के आप किते चाय पी लीए ना, इंशाल्लाह ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना निक्कियां मोटियां बीमारियां, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है, बहुत खूब। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और अच्छा, ये तुसी आखोगे भी ये अपने उलमा नूं आखी जांदा है। सजना, और जिन्ने स्टूडेंट बैठे हो, ताजर बैठे हो, साडे टोबे दे आशको, तुसी भी अपने उलमा नाल राबता रखिया करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। औखे औखे आ चुके ने, किते मोबाइल नहीं लगे बैठे। समझ आ रही है? उलमा से राबता रखें, मशाइख से राबता रहें, और सैयुल अकायद, सैयुल अमाल, सैयुल अफाल, फिक्रे रजा वाले। और ये देखो कैसा गुलशन सजा हुआ है। जितने आए हैं अल्लाह तुम्हें भी सलामतियां अता फरमाए। और आज पीर साहब ने मेहरबानी फरमाई, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह। और अगर मैं कहूं कि तायराना नजर डालें, 4 साल की उम्र अक्दसी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जब आपने कुरान मजीद नाजरा पढ़ा, 6 साल की उम्र थी आला हजरत की जब आपने जिंदगी की पहली तकरीर फरमाई। तकरीर का दौरानिया 2 घंटे था। बड़ी बड़ी आपने उलझी हुई गुत्थियां सुलझा दी।
اور 8 سال کی عمر تھی جب آپ نے عربی کے اندر پہلی کتاب وہ بھی فن پر ہدایت النحو اس کی شرح کو لکھا ہے. باقی کتاب لکھنا آسان ہے, فن پر لکھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. اچھا یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, آپ کی ابھی 13.25 سال کے قریب عمر ہے, آپ نے پہلا فتویٰ لکھا وہ بھی رضاعت کے موضوع پر, اور وہ بھی بالکل صحیح و صواب اور برحق لکھا. بہت خوب. جب آپ کی 19 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اس میں آپ کا نکاح ہوتا ہے. آپ کی 21 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو سلسلہ اجازت عطا کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا پھر یہ جو سلسلہ بیعت ہے وہ جڑتا ہے. 23 سال کی عمر کے اندر آپ پہلا حج کرتے ہیں. 27 سال کی عمر میں پہلی فارسی کی کتاب لکھتے ہیں. جب آپ کی 30 سال کے قریب عمر ہوتی ہے, ایک روایت 31 سال, بیٹھ جائیے میری جان, 1 منٹ بیٹھیے, میں بلاتا ہوں آپ کو, لے آئیے, میں بلاتا ہوں آپ کو. 31 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو قصیدہ معراجیہ لکھا, اس کے 68 اشعار لکھے. اس کے بعد 45 سال کی عمر اقدس ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت فتاوی الحرمین شریفین لکھتے ہیں. 50 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ مدرسہ منظر اسلام کی بنیاد رکھتے ہیں, جو کہ آپ پوری کائنات میں بریلیت مرکز بریلویت کا مانا جاتا ہے. آپ کی عمر اقدس 51 سال کی ہوتی ہے, دوسرا حج کرتے ہیں. یہی وہ حج ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے, اور یہ 8 گھنٹوں میں لکھی, 2 ہاتھوں سے لکھی, بخار کے باوجود لکھی, بغیر کتابوں کے لکھی, اور جو لکھا ہے اس نے ایسا رنگ دکھایا کہ آج تک جس کو اس مسئلے پر تسلی نہ ہو احمد رضا کی کتاب پڑھ لے, حضور کے علم غیب کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی وہ حج تھا جس میں میرے امام احمد رضا جب جالی مبارک کے سامنے جاتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ کلام جب لکھا مصطفیٰ جان رحمت نے پردے ہٹا دیے اور آنکھوں سے احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کی جھلک کو دیکھا ہے. یہی وہ حج مبارک تھا جب اجازتیں تھی, اسانید تھا. یہی وہ حج مبارک تھا جس کے اندر بڑی بڑی برکات لے کر امام احمد رضا اپنے وطن کو لوٹے. 52 سال کی عمر تھی جب کراچی میں تشریف لائے. 58 سال کی عمر تھی جب کنز الایمان کو لکھنا شروع کیا, اور لکھواتے وقت بھی منظر عجیب ہوتا تھا. ایک بندہ دائیں بیٹھا, ایک بائیں, ایک سامنے, ادھر سے ایک مسئلہ اس کا جواب, ادھر سے ایک مسئلہ اس کا جواب, ادھر سے ایک آیت پڑھی جاتی اس کا جواب. ارے ایسا بندہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب آپ کی 67 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پر 2 قومی نظریہ پیش کر کے ان مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے, لیڈر کون ہوتا ہے. آپ کی یہی 67 سال کی عمر تھی, آپ نے فلسفیوں کا رد کیا, حرکت زمین والوں کو ایسا ہلایا کہ آج تک ہلے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پڑھیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. جب آپ کی 68 برس کی عمر ہوتی ہے, یہ جو علم کا, عرفان کا, طریقت کا, خطابت کا, اور یہ جو ایک سورج تھا یہ غروب ہو گیا. میرے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی مبارک زندگی یہ ہے, اور اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے, مجھے ساتھ دوسرا لفظ بھی جوڑنا پڑتا ہے, عشق اور ادب کے جہاں 2 سمندر اکٹھے ہو جائیں وہاں سے احمد رضا کی زندگی اور فکر کا آغاز ہوتا ہے. دارالسلام توبہ ٹیک سنگھ کی غیور عوام, میرا آپ کے لیے بھی پیغام ہے, ہمیشہ ادب والے راستے پر رہنا ہے, ہمیشہ محبت والے راستے پر رہنا ہے, ہمیشہ صحابہ کا ادب کرنا ہے, ہمیشہ آل رسول کا احترام کرنا ہے, ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے اولیاء کا احترام کرنا ہے. یہ جتنی اٹھنے والی آوازیں ہیں خود بخود دب جائیں گی. یہ نہیں یقین ہوں تے داتا صاحب داورس دیکھ لو, ڈی سی او صاحب لاہور, انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے جو میڈیا پہ چلی ہے. پہلے دن انہوں نے کہا کہ 12 سے 15 لاکھ بندے آئے, دوسرے دن انہوں نے کہا کہ 15 سے 17 لاکھ آئے, آخری دن کی رپورٹ تھی 19 لاکھ سے زیادہ بندے داتا صاحب کی چوکھٹ پر اس اللہ کے ولی کو سلامی پیش کرنے آئے ہیں. جن کے ہاتھ نیچے ہیں, آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ڈی سی او صاحب سے قبلہ پوچھا گیا پچھلے سال کتنے سے, کہندا ٹوٹل 12 لاکھ سی. تو میں آخیا دکان تو پھر کوئی نہ بند ہوئی, ایتھے تو پائیا دودھ بھی نہیں کٹیا تے بندے ہو جڑے 20 لاکھ ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے سجنوں؟ اس واسطے جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی اوپر کے سامنے آتی ہے. اس واسطے اللہ کے ولیوں کی اگر مخالفت بظاہر ہو بھی رہی ہے تے اللہ آ سنی ماما دے بچیاں نو سلامت رکھے یار, جڑے یا رسول اللہ کہنا لے نے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو بڑے, اور یہاں تو اکبر بادشاہ جیسا آیا, ساڈا ایک بابا سامنے آیا سی تے سارا کام ہی بٹھا ہو گیا ہے. آج بھی دیکھ لو حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام کیسے آتا ہے,
تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ ان کو ان کے مزارات کو ان کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے. دوستو یہی پیغام تھا. یہ پیر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سبق سناؤں گا, چونکہ میرے بڑے ہیں, مخلص ہیں, مشفق ہیں, تو مجھے فرمانے لگے نہیں بھی بالکل تو سانوائی تقریر سنانی ہے. میں نے کچھ گزارشات پیش کی, آپ کو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب میں گزارش کروں گا پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب آپ سے, علامہ خالد مقصود نورانی صاحب آپ سے, پیر صاحب اور مفتی صاحب ایک ایک دستار لے لیں, بچے آئیں گے ان کے سر پہ رکھیں گے اور